چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انتظامی اختیارات سے ججز کے عدالتی اختیارات ختم نہیں کر سکتے۔ ہائی کورٹ کے 5 ججز نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے مختلف اقدامات سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیے۔ جسٹس محسن کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس سمن رفت امتیاز اور جسٹس بابر ستار نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ چیف جسٹس اپنی منشا کے مطابق ججز کو عدالتی فرائض کی انجام دہی سے نہیں روک سکتے۔ انتظامی کمیٹیوں کے 3 فروری اور 15 جولائی کے نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی استدعا جسٹس طارق محمود جہانگیری نے جعلی ڈگری کیس میں سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ اظہار یکجہتی کے لیے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفت امتیاز بھی سپریم کورٹ آئے۔ سپریم کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی اپیل کو نمبر الاٹ کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بس باہر صدر بار اور پی ٹی آئی کے وکلاء ایک دوسرے سے الجھ پڑے، نعرے بازی بھی کی۔ ویلکم بیک، آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں، مدارس میں بچوں پر تشدد اور زیادتی کے بڑھتے واقعات، انسانی حقوق کمیٹی میں لرزہ خیز انکشافات۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق میں چونکا دینے والے اعداد و شمار پیش کر دیے گئے۔ دستاویزات کے مطابق پنجاب کے مدارس میں رواں سال کے 8 ماہ کے دوران بچوں پر تشدد کے 17 مقدمات رپورٹ ہوئے۔ ضلع سرگودہ کے مدارس میں بچوں پر تشدد کے واقعات میں سر فہرست قرار پنجاب کے 14 اضلاع میں بچوں سے زیادتی کے 64 مقدمات درج ہوئے ہیں۔ پنجاب کے 14 اضلاع میں بچوں سے زیادتی کے 64 مقدمات درج ہوئے۔ دستاویزات کے مطابق مدارس میں بچوں پر تشدد اور زیادتی کے واقعات، انسانی حقوق کمیٹی کے لرزہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق میں چونکا دینے والی صورتحال ہے کہ مدارس میں رواں سال بچوں پر تشدد کے 17 مقدمات درج ہوئے۔ پنجاب کے 14 اضلاع میں 64 مقدمات درج ہوئے ہیں بچوں سے زیادتی کے، اور بچوں پر تشدد اور زیادتی کے واقعات، انسانی حقوق کمیٹی کے لرزہ خیز انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، مدارس میں بچوں پر تشدد اور زیادتی کے بڑھتے واقعات۔ پنجاب کے 14 اضلاع میں بچوں سے زیادتی کے 64 مقدمات درج ہوئے ہیں، جبکہ مدارس میں بچوں پر تشدد اور زیادتی کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں، اور انسانی حقوق کمیٹی کے یہ لرزہ خیز انکشافات ہیں جو سامنے آئے ہیں۔ رینا والی کے موزہ گونگا، خواجہ بستی، سڑی بستی اور بستی شیخ میں دریائے چناب نے شدید تباہی مچا دی۔ سیلابی ریلے نے لوگوں کے گھروں، باغات اور فصلوں کو مکمل طور پر نقصان پہنچایا، جس کے باعث متعدد خاندان بے گھر ہو گئے۔ متاثرہ علاقے کے مکینوں کا کہنا ہے کہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور انہیں فوری امداد کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد اسماعیل سے۔ اس وقت میں موجود ہوں روہیلا والی کے علاقے دریائے چناب کے کنارے بستی خواجہ میں۔ یہاں پر کافی لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں، مکان وغیرہ بھی گرے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو ہے، آپ کو بتاتا چلوں، یہاں پر یہ پانی بہہ رہا تھا۔ آج ہم دریا کے اندر ہی آئے ہیں جہاں پہ دریا چل رہا تھا۔ پانی ختم ہو گیا ہے، کیچڑ تو ہے لیکن مکانات وغیرہ لوگوں کے گرے ہوئے ہیں۔ لوگ حکومت سے التجا کرتے ہیں، التماس کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں حکومت کی طرف سے کوئی امداد، نہ کوئی حکومت کی کوئی نمائندہ یہاں پر پہنچا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر لوگوں کے کافی مسائل ہیں۔ لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے کوئی کھیر وغیرہ کا بھی نہیں انتظام، نہ ہی جانوروں کے لیے کوئی انتظام ہے۔ لوگوں کا جینا مشکل بنا ہوا ہے۔ کبیروالا، دریائے رابی اور دریا چناب کے سیلابی ریلوں نے موزہ صاحب لنگرا کے ہنستے بستے گھر اجاڑ دیے۔ مکان، فصلیں، جانور سب سیلاب کی نظر ہو گیا۔ مزید جانیں گے امیر حمزہ سہو سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کبیروالا کے نواحی علاقہ موزہ صاحب لنگرا میں، جہاں جو ہے دریائی چناب اور دریائے راوی کے سیلابی ریلوں نے تباہی مچا کے رکھ دیا۔ یہاں 100 سے اوپر گھر جو ہے وہ صفا ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ مزید میرے ساتھ متاثرین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ سارے سیلاب دال تباہیاں ویکھ لو، گھر سارے اجڑ گئے جی۔ بستی شہد آباد ہے جی، موزہ صاحب لنگرا نزدیک موزہ مما شاہ جی، ٹوٹل گھر ڈائے گئے جی۔ کوئی کھان پین دی چیز نہیں، نہ کوئی نہ تمبو ہے نہ کچھ جی۔ اتنے بندے بھوکے پے سے روڈاں تے مال لا کے بیٹھن جی، نہ چارہ ڈوراں دا کوئی بنت پنجاب واسطے اپیل ہے بھائی ساڈی کوئی حمایت کرے۔ بندے کدے جان بھوکے تسے بندے بچے لا کے روڈاں تے بیٹھن، بڑی پریشانی دی حماقت جی۔ آپ نے بات سنی ہے، ان کا یہ کہنا ہے متاثرین کا کہ جو ہمارا بچا کھچا سامان ہے وہ جو ہے وہ چوروں کی نظر ہو رہا ہے۔ چور یہاں بیڑیاں لگا کے ہمارا سامان چوری کر رہے ہیں۔ نہ تو ہمارے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی چھت ہے، نہ ہمارے بچوں کے لیے کوئی راشن کا نظام ہے، نہ ہمارے جانوروں کے لیے چارے کا انتظام کیا گیا ہے۔ انہوں نے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور ہمارے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں تاکہ ہم یہاں اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کر سکیں۔ جی
दरिया से पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। दादू के कच्चे के मुतादिद देहात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। मुतासर इलाकों में अशियाई खुरनोश, अद्वियात और मवेशियों के चारे की शदीद किल्लत ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मजीद जानेंगे मुबीन पनहोर से। जी, इस वक्त मैं दादू के कच्चे में मौजूद हूँ। यूनियन काउंसिल स्याल जो है शदीद मुतासर होती है और जो तहसील मेहर, केनशाह और दादू की जो यूनियन काउंसिलें हैं वो जो कच्चे में आती हैं वो जो मुतासर हैं उनके गाँव में पानी दाखिल हो चुका है और रास्ते कट चुके हैं। जो मज़ीद पानी आया गुड्डू और सखर से तो ये मोरे से मोरो दादू पुल से जो है गुजर कर रहा है। तो हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे पूछेंगे। ये जो सैलाब आया इससे हमारे सारे फसलें जो हैं वो डूब चुकी हैं और जो बारिशें आई थी उनमें हमारे घर टूट चुके हैं, गिर चुके हैं। तो वज़ीर आला सिंध से अपील है कि वो हमारी मदद करे। अपने इलाका मकीन की बातें सुनी, उनका कहना था कि सैलाब में जो है हमारी फसलें जो है डूब गई हैं और जो बारिशें थी उनमें जो हमारे घर जो हैं वो गिर चुके हैं। तो इन्होंने डिप्टी कमिश्नर दादू सैयद मुर्तज़ा शाह और वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया कि गांव अली खान खंड और जो यूनियन काउंसिल स्याल में जो देहात आते हैं उनकी मदद की जाए। जी, अलीपुर में सैलाब ने तबाही मचा दी। हजारों मकान और खड़ी फसलें पानी में बह गईं। लाखों अफराद मुतासर हुए। अलीपुर से सीतपुर जाने वाले जमीनी रास्ते की बहाली का काम तेजी से जारी है। मजीद जानेंगे वकास अख्तर बलोच से। जी बिल्कुल, तहसील अलीपुर के पानन बैराज पर आने वाले 3 बड़े दरियाओं के सैलाबी रेले ने अलीपुर को जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो तबाह करके रख दिया है। मैं आपको बताता चलूँ, हज़ारों की तादाद में जो है वो लोगों के घर जो है वो ज़मीन बुर्द हो गए हैं और हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो अपने घरों तक जो है महसूर होकर रह गए हैं। मेरे साथ यहाँ पे मुतासरा यहाँ पे एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहना चाहें? यहाँ तबाही ही तबाही है। आप देखें जिस तरफ भी नज़र दौड़ाएं एक समंदर की सूरत नज़र आती है। और ये पीछे आप देख रहे हैं यहाँ जो कश्तियाँ लगी हैं यह कोई साहिल नहीं है। ये इलाका जो है ये दरिया बुर्द हुआ हुआ इलाका है। यहाँ हज़ारों की तादाद में मकानात, बस्तियाँ सब मुनहदम हो गई हैं। लोगों अभी तक अपने घरों में महसूर हैं, माल मवेशी के पास। यहाँ चोरियाँ डकैतियाँ भी हो रही हैं फ्लड के इलाके में। उनको रोकने के लिए भी इंतज़ामिया कोई ना कोई बंदोबस्त करे। मुतासरीन यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने मुतालबा किया है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कि फिलफौर नोटिस लेके जो है इंतज़ामिया अलर्ट रहे और लोगों को रेस्क्यू भी करे और खाने भी पहुँचाए जाएँ। जी, जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज के सैलाबी पानी की तबाहकारियां जारी हैं। मोटरवे M5 तहाल बंद, जबकि चेयरमैन सेनेट और कायम मकाम सदर पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी आज जलालपुर पीरवाला के सैलाबी इलाकों का दौरा करेंगे। मजीद जानेंगे मोहम्मद आता साकी से। जलालपुर पीरवाला में दरिया चनाब और सतलुज के सैलाबी पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी थी, जिससे सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब आ गई थी और हज़ारों लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे और हज़ारों एकड़ पर खड़ी तैयार फसल तबाह हो चुकी थी। अगर मैं दरिया चनाब के सैलाबी पानी की बात करूं तो दरिया चनाब का जो सैलाबी पानी है उसकी सतह काफ़ी कम हो चुकी है और जो लोग फ्लड रिलीफ कैंप्स में रिहाइश पजीर थे उन्होंने अपने घरों का रुख कर लिया है, जबकि दरिया सतलुज की तबाहकारियाँ जारी हैं। दरिया सतलुज के सैलाबी पानी की वजह से मोटरवे M5 पर शगाब पड़ गया था, जिसके बाद मोटरवे M5 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था मुल्तान से लेकर उस शरीफ तक, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। मोटरवे M5 या गिलानी एक्सप्रेस पर मजीद शगाफ डालकर पानी का रुख दूसरी जानिब करने पर भी गौर किया जा रहा है। मैं बताता चलूं कि आज यूसुफ रजा गिलानी जो चेयरमैन सेनेट व कायम मकाम सदर हैं वो जलालपुर पीरवाला फ्लड रिलीफ कैंप्स और सैलाबी इलाकों का दौरा भी करेंगे। जी, कसूर दरिया सतलुज में शदीद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। सड़कें और मुतादिद सरकारी स्कूल मुतासर हुए, जबकि दर्जनों मकानात सैलाबी पानी की जद में आकर तबाह हो गए। मजीद जानेंगे मियां काशिफ से। जी बिल्कुल, सैलाब की तबाहकारियों की बात की जाए तो नगर एमनपुरा से जो है वो दरिया सतलुज का सैलाबी रेला पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने के बाद जो है वो हर तरफ जो है वो तबाही फैलाता हुआ जो है वो गुजर रहा है। बात की जाए तो लोगों की ना ज़मीनें बची हैं और ना ही लोगों के घर बचे हैं, जबकि बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। या मेरे कम में देख रहे हैं कि ये बिकीवेंट गांव का बॉयज़ हाई स्कूल है जो कि इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों की बात की जाए तो शदीद इसको भी जो है वो नुकसान पहुंचा है।
जो स्कूल की दीवारें हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो दरिया बुर्द हो चुकी हैं, सैलाबी रेले की नज़र हो चुकी हैं और इसके साथ साथ स्कूल की बिल्डिंग को भी जो है वो शदीद नुकसान पहुंचा है। स्कूल की बिल्डिंग भी जो है वो शदीद खस्ता हाल हो चुकी है। विकी इवेंट का मुकाम वो मुकाम है जहां पर जो है भारत में जो दोबारा पाकिस्तान की हदूद से दरिया सतलुज निकलकर भारत की हदूद में जो है वो दाखिल हो जाता है और यहाँ पर अभी भी जो है वो पानी की सतह जरूर कम हुई है, लेकिन सैलाब की तबाहकारियां जो है वो पहले से भी जो है वो ज्यादा हो रही हैं। जी, गुजरात में 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर को फिर से डबो दिया। बारिश के बाद शहर के बेशतर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गली मोहल्लों में कई फीट पानी जमा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत तमाम सरकारी दफातर पानी में डूब गए हैं। बारिश के पानी के बायस दफातर में मामूल का काम शदीद मुतासर हुआ है, जबकि शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।